जुगो जुग टल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का कोटान कोट शुकराना है जिन्हों ने अपार मेहर बख्शिश करके अमृत वेले अपनी पावन पवित्र हजूरी अंदर शब्द कीर्तन नाल जुड़ करके सत संगत दे लाहे बख्शे। गरीब नवाज सरबत दा पढ़िया सुनिया लिखे लाउण गुरु चरनां नाल बन आवे। अज दा पवित्र दिहाड़ा धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे विआह पुरब का दिहाड़ा है, जिस दिन धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी बटाले विखे विआहण वास्ते आए सन। माता सुलखणी जी के नाल उन्हां दा विआह कारज होया। सतगुर पातशाह जी के विआह कारजां दियां सरबत संगतां नूं लख लख मुबारकां। आओ सरवण करिए लड़ीवार गुरशबद विचार सत्कार योग ज्ञानी दविंदर सिंह जी होरां पासों। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी सतनाम वाहिगुरू जी। सोरठ महला पंजवां। जी जंत्र सब तिसके कीए सोई संत सहाई। अपने सेवक की आपे राखै पूरन भई बड़ाई। पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुरपूरा पूरी सब राखी। होए सर्व दयाल रहाओ अन दिन नानक नाम ते आए। जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखै। ज्यों बारिक पित माता अन दिन नानक नाम ध्याए। जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखै। ज्यों बारिक पित माता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब साहिबां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु दे प्यार वाली गुरु दी साजी नवाजी साध संगत जीओ। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने अपार मेहर कृपा की है, जो कि अमृत वेले आपां नूं महाराज ने अपने दर्शन दीदार दिते ने। अमृत वेले तो नितनेम दियां बाणियां दे जाप होए, हासा जी दी वार दे कीर्तन सरवण कीते ने ते चल रही अमृतमय बाणी दी अमर कथा, जो कि हर रोज़ गुरु चरनां विच बैठ के सरवण करते हैं। साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने ये बड़भागा समा बख्शिया है। ये पावन शब्द धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी का उच्चारण किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 621 ते सुशोभित है। सोरठ रागणी विच महाराज कृपा कर रहे ने कि उपदेश आओ आपां सरवण करते हैं। जी जंत्र सब तिसके कीए सोई संत सहाई। सो जितने भी जीव जंतु ने उसे दे ही बनाए हुए ने। जीव जंतु तो भाव चार खानियां द्वारा जो 84 लाख जोन पार ब्रह्म परमेश्वर ने बनाई है। चार खानियां द्वारा
ਅੰਡਜ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਜੇੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਛੇਤਜ ਮੈਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਜੀਆ ਜੰਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਤਪਜ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਬਨਸਪਤੀ, ਦਰਖਤ, ਘਾਹ, ਫੁੱਲ, ਬੂਟੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਤਪਜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਆ ਜੰਤ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਮਾਰਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਆ ਸਭ ਹੂੰ ਕੋ ਤਦ ਕਾ। ਸੋ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਸਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖੁਰਾਕ। ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਜੀਆ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਸੋ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁੱਝਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਬ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਕੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੁਛ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਮਨਾ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਪਿੰਜਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੋਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮਾਸਾ ਵੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਿਆਲ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਆ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ, ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਈ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰੱਬ ਖੜ੍ਹਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਲ ਬਿੰਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਖੜ੍ਹਾ ਉੱਥੇ। ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਪੂਰਨ ਭਈ ਵਡਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਉਹ ਆਪ ਰੱਖਦਾ, ਆਪ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਫਿਰ ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠ ਧਾਵੈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਸੇਵਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਡੋਲੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਮਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਤ ਦਾ ਸਾਧੂ ਆ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਦਾਣੇ ਚੱਬ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ ਸਭ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਖੜੇ ਪੈਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਲਾ ਚੁੱਕੀ, ਚੱਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕਬੀਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਭਈ ਵਡਾਈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ, ਪੂਰਨ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਛਕਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਵਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ। ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈਂ ਸ਼ਰੀਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ, ਭਿਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰੱਬ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਭਈ ਵਡਾਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਂਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੂਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਕਰਨੀ। ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਅਧੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪੂਰਨ ਭਈ ਵਡਾਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਤਾਂ ਚਾਹਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਵੀ ਲੋਕ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਤ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਡੋਲ ਜੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਖਾਏ ਲੱਖ ਸੰਖ ਕਰੋੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ ਸੋ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਸਭ ਰਾਖੀ, ਹੋਏ ਸਰਬ ਦਿਆਲ। ਭਗਤ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਹੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾ। ਭਗਤ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਫੋਨ ਮਿਸ ਕਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ? ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਦੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਸੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਉਹਦਾ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ, ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਸਭ ਰਾਖੀ, ਹੋਏ ਸਰਬ ਦਿਆਲ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸੋ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਪੂਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਭ ਰਾਖੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਮਤੋਲ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ, ਇਹਦਾ ਭਗਤ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਕਰ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਕਰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਧੋ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੱਪ ਲਓ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਮ
ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੀ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੋਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਸਮਝਾਉਣੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੂਖਸ਼ਮ 'ਚ ਹੀ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਸਭ ਰਾਖੀ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਠਾੜ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਆਉਂਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਸਰਬ ਦਇਆਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਹਾਇਤ ਪਵਾੜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਪੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਐਡਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਇਆਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਹਾਓ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ, ਸੋ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਤਾ ਮੰਨਦਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਨ ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੀਓ ਕਰ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰੱਖੈ, ਜਿਉ ਬਾਰਿਕ ਪਿਤ ਮਾਤਾ। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾफ़ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਚੱਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀ ਕਰ ਲਾ, ਹੁਣ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ
ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਪਿਤਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਛੇਤੀ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਉਤਾਂ ਗਾਵ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਰਾਂ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ, ਤੁਰ ਜਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾਂ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਹਿ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ, ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ, ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤੁਮਰੇ ਕਿਰਪਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ। ਉੱਚੇ ਦੇਵ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰਧਾਰੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮੀ ਨਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਹਾਇ, ਵਾਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਕਰਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿਮਰਤ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਧਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਧਿਆਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋਂ ਦਿਆ, ਧਾਰੇ ਸਤਿ ਹੁਣ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿ ਹੁਣ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਧੰਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, 64 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, 6 ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਸਿੱਧ ਗਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ